In last lecture, we have to discuss the definitions of illumination, luminous intensity, what is meant by solid angle, what is my lumen. So, we have to revise that definition and laws of illumination. So, what is mean by illumination? It is defined as the luminous flux received by a surface per unit area. It's called as illumination, and it is denoted by E, and it is represented by lumens per square or lux, right? So the formula is E is equal to F upon A. What is meant by F? It is a surface area or luminous flux in that particular surface area, right, with respect to surface area or working plane, right. Then next definition is luminous intensity. So what is mean by luminous intensity, right? The luminous intensity is defined as luminous flux emitted by the source per unit solid angle in a given direction. Means how much intensity that particular lamp or particular source will be emitted in a per square area. It's called as luminous intensity. It is denoted by I and expressed in candle. So formula become I is equal to F upon omega, where omega is a solid angle. It is an angle between the source and surface area. It's called as solid angle, and it is denoted by omega. So formula is I is equal to F upon omega, and unit is a lumen or candle, right? Then next definition, it is a solid angle. What is meant by solid angle? The solid angle is at a point in a space by an area, and it is enclosed by the volume formed by infinite number of lines of flux. Means simply it is an angle in between illumination source or artificial source and surface area is called as omega, solid angle, right? Then next definition is lumen. What is meant by lumen? It is a product of candle power and solid angle. Simply it is a product of candle power and solid angle. So formula is lumens is equal to candle power into omega. Omega means solid angle. Then next point is the laws of illumination. There is a two laws of illumination. First one is a inverse square law, and second is a Lambert's cosine law. In inverse square law states that the illumination of a surface is inversely proportional to the square of the angle, the square of distance between the surface and the light source provided that particular point. Means it is simply the intensity illumination at point A is directly proportional to the illumination intensity and inversely proportional to the distance between source and surface area. So formula become A is equal to I upon D square. Means the illumination at point A is directly proportional to the illumination intensity I and inversely proportional to the distance between source and surface area, right? Then laws of Lambert cosine law. Lambert cosine law and इनवर्स स्क्वेअर लॉ मध्ये डिफरन्स काय, फक्त जो कोसाइन अँगल आहे तो पण काय घ्यायचा आपण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घ्यायचा. म्हणजे लॉ काय होईल, द इल्युमिनेशन ॲट पॉइंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इल्युमिनेशन इंटेन्सिटी आय and inversely proportional to the square of distance between source and surface area, and it is again
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन अँगल मीन्स ओमेगा. मग तो कोसाइन अँगल कोणता? तो सोर्स आणि सरफेस एरिया मधला जो अँगल आहे त्याला आपण म्हणतो कोसाइन अँगल. पहिल्यांदा तुम्ही स्टेटमेंट लिहून घ्या, त्यानंतर क्लिअर होईल तुम्हाला. राईट डाऊन लॅम्बर्ट कोसाइन लॉ. लॅम्बर्ट कोसाइन लॉ. Lambert cosine law state that the Lambert cosine law state that the illumination point on a surface is directly proportional to the cosine angle between the normal at that point along with the direction of luminous flux. आता खाली फॉर्म्युला लिहून घ्या म्हणजे तुम्हाला सर्व कन्सेप्ट क्लिअर होईल. Illumination at point A is equal to I upon d square and into cos theta आता लॅम्बर्ट कोसाइन आणि इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉचा जो फॉर्म्युला आहे तो कम्पेअर करा. त्यामध्ये डिफरन्स काय बघा. आय म्हणजे काय? इल्युमिनेशन इंटेन्सिटी. तो काय ती काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनली दोघांमध्ये सेम आहे. त्यानंतर डी स्क्वेअर म्हणजे काय? डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड सरफेस एरिया. लाईट आणि सरफेस एरिया मधला जो डिस्टन्स आहे तो स्क्वेअर घेतो आपण. तो काय? इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनली. इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ मध्ये पण सेम आहे आणि लॅम्बर्ट मध्ये पण सेम आहे. फक्त ऍड काय झालं तुमचा कॉस थिटा. हा कॉस थिटा म्हणजे हा तुमचा कोसाइन अँगल. हा कोसाइन अँगल कोणता? तर सरफेस एरिया आणि सोर्स यांच्यामधला जो अँगल आहे त्याचा कोसाइन अँगल घ्यायचा. तो त्याला त्या फॉर्म्युला काय करतो आपण? मल्टिप्लाय करतोय. रिलेशन काय झालं? कोसाइन अँगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इल्युमिनेशन इंटेन्सिटी ऍट पॉइंट ए. राईट. फक्त एवढं स्टेटमेंट ऍड झालंय. इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ मध्ये जे दोन स्टेटमेंट आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल त्यामध्ये फक्त ऍड काय झालंय? द कोसाइन अँगल इज ऑल्सो proportional to the illumination at point A. क्लिअर? हा आहे तुमचा लॅम्बर्ट कोसाइन लॉ. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे, राईट डाऊन factors to be consider while डिझायनिंग द लाइटनिंग स्कीम. ज्यावेळेस आपण लाइटनिंग स्कीम डिझाईन करत असतो त्यावेळेस कोणकोणते फॅक्टर आपण कन्सिडर करतो ते पॉइंट्स बेसिक जे पॉइंट आहे बोल्ड पॉइंट लिहून घ्या. मी बाकीचे त्याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते ओरली एक्सप्लेन करतो. फर्स्ट पॉइंट इल्युमिनेशन लेवल.
इल्युमिनेशन लेवल. आता इल्युमिनेशन लेवल हा पॉइंट आपण कन्सिडर का करतो, तर सिंपल आहे का आपण कोणत्याही एरियाचं जर आपण इल्युमिनेशन जर करत असू, लाइटनिंग स्कीम जर डिझाईन करत असू, मग तो कोणता असेल, घर असेल, वर्कशॉप असेल, इंडस्ट्री असेल, स्ट्रीट लाइटिंग असेल, तर ती जी इंटेन्सिटी आहे लाईटची ती आपण स्टँडर्ड इंटेन्सिटीशी कम्पेअर करतो. सपोज तुमचा स्टडी रूम आहे आणि त्यात आपण फक्त 0चा बल्ब लावला तर आपल्याला प्रॉपरली ती व्हिजिबल होईल का? नाही. तर स्टडी रूम मध्ये जी काही स्टँडर्ड इंटेन्सिटी आपल्याला दिलेली आहे का 200 लक्स 200 ल्युमेन्स आपल्याला जर इंटेन्सिटी भेटली तर बुक मधलं नोटबुक मधले जेवढे काही सेंटेन्स आहे ते क्लिअरली आपल्याला व्हिजिबल होईल, जेणेकरून ग्लेअर आणि शॅडो निग्लेक्ट होईल. मग त्या इंटेन्सिटीशी स्टँडर्ड इंटेन्सिटीशी आपण काय करतो असतो, कम्पेअर करतो असतो. तर त्यामुळे हा फॅक्टर आपण कन्सिडर करतो. तर कोणता फॅक्टर तो? इल्युमिनेशन लेवल. स्ट्रीट लाइटिंगचं पण सेम. जर रोडवरती नाईटला जर आपण ड्रायव्हिंग करत असू आणि रोडवरती आपल्या गाडीचा कारचा तर इंटेन्सिटी असणारच आहे लॅम्पची, पण स्ट्रीट लाईटची पण इंटेन्सिटी त्या रोडवरती असते. आणि जर इंटेन्सिटी जर कमी असेल, लाईट जर कमी असेल, तर आपल्या रोडवरती जो काही ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट आपल्याला क्लिअरली व्हिजिबल होणार नाही. तर ते अवॉइड करण्यासाठी, त्यामुळे काय होऊ शकतं, ऍक्सिडेंट्स होऊ शकतात. तर ते अवॉइड करण्यासाठी आपण इल्युमिनेशन लेवल हा एक फॅक्टर आहे तो कन्सिडर करत असतो. सो फर्स्ट फॅक्टर इज अ इल्युमिनेशन लेवल. सेकंड वन इज अ युनिफॉर्म इल्युमिनेशन. सेकंड फॅक्टर, राईट डाऊन, सेकंड फॅक्टर युनिफॉर्म इल्युमिनेशन. युनिफॉर्म इल्युमिनेशन का? तर सर्व सपोज एक स्क्वेअर रूम आहे, त्या स्क्वेअर रूम मध्ये 4 कॉर्नर्स आहे, तर चारही कॉर्नरला जी लाईटची इंटेन्सिटी ती काय असली पाहिजे, सेम असली पाहिजे. असं नको व्हायला की लाईटच्या खाली फक्त इंटेन्सिटी चांगली आहे, थोडं लाईटच्या साईडला गेलं तर इंटेन्सिटी कमी होईल. तर ते न होता पूर्ण एरियामध्ये, पूर्ण त्या वर्किंग प्लेन मध्ये, पूर्ण त्या सरफेस एरियामध्ये लाईटची इंटेन्सिटी काय पाहिजे, सेम पाहिजे. त्याला आपण म्हणतो युनिफॉर्म इल्युमिनेशन और युनिफॉर्म इंटेन्सिटी. राईट. त्यानंतर कलर ऑफ लाईट. नेक्स्ट फॅक्टर इज कलर ऑफ लाईट. राईट. आता कलर ऑफ लाईट, आता तुम्ही जर जुन्या काळी जे इनकॅन्डिसेंट लॅम्प होते त्यांचं जर आपण आउटपुट जर बघितलं तर कोणत्या कलर मध्ये होतं, येलो कलर. आणि आता आपल्याला जे काही CFL LED जे आले ते काय तुम्हाला आर्टिफिशियल जे काही नॅचरल लाईट आहे आपला व्हाईट कलरचा डे लाईट, तर त्या पद्धतीने आपल्याला त्या लॅम्पचं आउटपुट भेटतं. तर आपण जे कलर ऑफ लाईट आहे, तर आता त्या येलो कलरच्या आउटपुट आणि आताचे जे CFL आहे किंवा LED जे आहे त्यांच्या आउटपुटमध्ये किंवा त्यांच्या लाईटच्या इंटेन्सिटीमध्ये आपण जर कम्पेअर जर केलं तर त्यामध्ये शॅडो आणि ग्लेअर जास्त होता इनकॅन्डिसेंट लॅम्प आपण ज्यावेळेस यूज करायचो. तर आता CFL मध्ये किंवा LEDs मध्ये ते शॅडो आणि ग्लेअर कमी झाले आणि आपल्याला नॅचरल लाईट म्हणजे दिवसा आपल्याला जसं उजेड भेटतो तसं त्या पद्धतीनं व्हाईट लाईट आपल्याला आर्टिफिशियल लॅम्प यूज करून सुद्धा आपण मिळू शकतो. तर कलर ऑफ लाईट हा सुद्धा मेन फॅक्टर आहे. किंवा आपण जर डेकोरेशन पर्पज साठी जर लाइटनिंग स्कीम डिझाईन करत असू तर आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ कलर्स त्या ठिकाणी यूज करत असतो. डेकोरेशन असेल किंवा मॉल्स असतील, होर्डिंग्स असतील, अशा ठिकाणी आपल्याला डिफरंट कलर्स मध्ये लॅम्प सिलेक्ट करावं लागतं किंवा डिफरंट कलरची इंटेन्सिटी लागत असते. तर मग आपण लाईट डिझाईन करताना, लाइटिंग स्कीम डिझाईन करताना कलर ऑफ लाईट हा पॉइंट आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर करत असतो. नेक्स्ट पॉइंट आहे शॅडो अँड ग्लेअर. राईट डाऊन. नेक्स्ट पॉइंट शॅडो अँड ग्लेअर. So the shadow and glare should be minimum as far as possible in selected lightning scheme. म्हणजे काय, तर शॅडो आणि ग्लेअर जेवढं आपल्याला मिनिमम करता येईल, जेवढं आपल्याला अवॉइड करता येईल तेवढं आपण लाइटनिंग स्कीम डिझाईन करताना करत असतो. तर शॅडो आणि ग्लेअर, सावली आपल्याला शक्यतो जेवढी कमी भेटेल अशा पद्धतीने आपण लाइटनिंग स्कीम काय करत असतो, डिझाईन करत असतो. तर ती लाइटनिंग स्कीम डिझाईन किंवा शॅडो आणि ग्लेअर कशा पद्धतीने कमी करतो, तर लाइटनिंग स्कीमचे काही टाइप्स आहे. डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग, ही लाइटनिंग स्कीमचे काही टाइप्स आहे ते आपल्याला थर्ड युनिट मध्ये आपल्याला बघायचे आहे. तर सध्या फक्त एवढं लक्षात राहू द्या की ज्यावेळेस आपण लाइटनिंग स्कीम डिझाईन करतो तर त्यावेळेस आपल्याला शॅडो आणि ग्लेअर जेवढं मिनिमम ठेवता येईल तेवढं आपण मिनिमम ठेवायचा प्रयत्न करत असतो. नेक्स्ट आहे कलर ऑफ सराउंडिंग वॉल्स. राईट डाऊन नेक्स्ट पॉइंट, कलर ऑफ सराउंडिंग वॉल्स अँड सिलिंग. कलर्स ऑफ
सराउंडिंग वॉल अँड सिलिंग. तर आता हा पॉइंट कशासाठी, आपल्या रूम मध्ये त्या सरफेस एरियामध्ये वॉलचा जो कलर आहे, भिंतींचा जो कलर आहे, तो सुद्धा लाइटनिंग स्कीम डिझाईन करताना आपण कन्सिडर करत असतो. जर गुळगुळीत सरफेस जर असेल, फ्रेश कलर जर असेल, आपण व्हाईट कलर तर 60 वॅटचा जरी लॅम्प लावला 80 वॅटचा रिप्लेस करून सपोज, तरी आपल्याला त्या पद्धतीने इंटेन्सिटी त्या लोकेशन मध्ये भेटू शकते. तर सराउंडिंगचा जो कलर आहे, भिंतींचा म्हणा किंवा सिलिंगचा, तो कलर सुद्धा आपण कन्सिडर करत असतो. भिंतीचा कलर जर डार्क असेल तर आपण शक्यतो कमी वॅटचा बल्ब लावतो, जेणेकरून आपल्याला जास्त ग्लेअर किंवा शॅडो किंवा आईज वरती स्ट्रेस येणार नाही. तर सराउंडिंगचा जर काही वॉलचा कलर असेल किंवा मग सिलिंगचा कलर असेल, तो आपण कन्सिडर करतो. किंवा जर शॉपिंग मॉल्स असतील तर शॉपिंग मॉलला जर कलर त्या पद्धतीने असेल तर त्या पद्धतीने आपण लॅम्प काय करतो असतो, चॉईस करत असतो. सो कलर ऑफ सराउंडिंग्स, वॉल्स अँड सिलिंग हा एक पॉइंट मेन आहे. तो फॅक्टर्स आपण ज्यावेळेस लाइटिंग स्कीम डिझाईन करतो त्यावेळेस आपल्याला कन्सिडर करावा लागतो. नेक्स्ट फॅक्टर आहे नंबर ऑफ लॅम्प्स. नंबर ऑफ लॅम्प्स म्हणजे काय, 20x20 ची जर रूम आहे तर तिथे 5-6 लॅम्प लावून काही उपयोग आहे का, नाही. तर आपल्याला जर 1 किंवा 2 लॅम्पने जर सफिशियंट इंटेन्सिटी जर भेटत असेल, सफिशियंट इल्युमिनेशन जर भेटत असेल, तर आपण नंबर ऑफ लॅम्प्स किती चॉईस करणार, 1 किंवा 2. मग ते डिपेंड असणार आहे एरियानुसार. मीटर स्क्वेअर मध्ये आपण जो एरिया आपला सरफेस एरिया असेल, वर्किंग प्लेन असेल, त्याचा एरिया किती आहे त्यावरती आपण लॅम्प्स डिझाईन करत असतो. 50x50 चा जर सेमिनार हॉल असेल तर ऑब्विसली तिथे 4 किंवा 5 किती वॅटचे लॅम्प लावायचे हे आपण पहिल्यांदा एरियानुसार ठरवत असतो. तर हा फॅक्टर आपण डिझाईन करताना कन्सिडर करतो की नंबर ऑफ लॅम्प्स किती लागणार आहे, तेवढा जो काही एरिया आहे, तेवढा जो वर्किंग प्लेन आहे, तेवढा आपल्याला जो वेल इल्युमिनेट करायचा असेल तर किती नंबर ऑफ लॅम्प्स आणि किती वॅटेजचे लॅम्प. नुसते नंबर ऑफ लॅम्प्स नाही, पण वॅटेज किती, प्रत्येक लॅम्पचं किती वॅटेज हवं, तो पॉईंट सुद्धा आपण कन्सिडर करत असतो. त्यानंतर हे झालं आपलं युनिट नंबर फर्स्ट. त्यानंतर आपण जे काही तुम्हाला टाइप्स ऑफ लॅम्प सांगितले, आता फक्त सध्या जे काही लॅम्पचे टाइप्स आहेत तेवढी लिहून घ्या. नेक्स्ट लेक्चरला आपण 1 बाय 1 सर्व लॅम्पचं वर्किंग, कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिन्सिपल, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस, त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस आणि ते टाइप्सचे जे लॅम्प्स आहेत ते इंडस्ट्रीमध्ये म्हणा किंवा बाकीच्या याच्यात कुठे कुठे यूज होता, ऍप्लिकेशन आपल्याला त्या लॅम्पचे बघायचे. सध्या फक्त टाइप्स ऑफ लॅम्प लिहून घ्या. डिफरंट टाइप्स ऑफ लॅम्प्स आहे तेवढे लिहून घ्या. टाइप्स ऑफ लॅम्प, फर्स्ट वन इज अ इनकॅन्डिसेंट लॅम्प. इनकॅन्डिसेंट लॅम्प, इनकॅन्डिसेंट लॅम्प तुम्हाला माहित असेल, जुने जे काही ग्लासचे बल्ब होते ज्यातनं आपल्याला येलो कलरचा आउटपुट भेटत होतो, त्याला आपण इनकॅन्डिसेंट लॅम्प म्हणतो. इनकॅन्डिसेंट लॅम्प. सेकंड इज अ फ्लुरसेंट लॅम्प. फ्लुरसेंट, फ्लुरसेंट म्हणजे तुमची CFL, कॉम्पॅक्ट फ्लुरसेंट असेल किंवा फ्लुरसेंट ट्यूब असेल, जी व्हाईट कलरची लॉंग ट्यूब असते तिला आपण फ्लुरसेंट ट्यूब म्हणतो. आणि जो कॉम्पॅक्ट साईज मधला बल्ब असतो त्याला आपण CFL म्हणतो, कॉम्पॅक्ट फ्लुरसेंट लॅम्प. राईट, फ्लुरसेंट लॅम्प. त्यानंतर नेक्स्ट वन इज अ मर्क्युरी वेपर लॅम्प. मर्क्युरी वेपर आणि सोडियम वेपर हे लॅम्प शक्यतो आपण क्रिकेटचं जे स्टेडियम आहे किंवा व्हॉलीबॉलचं स्टेडियम आहे किंवा तुम्हाला एअरपोर्ट असेल, बस स्टँड असतील, तर अशा ठिकाणी किंवा स्ट्रीट लाइटिंग साठी आपण मर्क्युरी वेपर किंवा सोडियम वेपर लॅम्प हे यूज करत असतो. मर्क्युरी वेपर लॅम्प. त्यानंतर सोडियम वेपर लॅम्प, निऑन लॅम्प. नेक्स्ट वन इज अ निऑन लॅम्प. नेक्स्ट टाइप ऑफ लॅम्प इज हॅलोजन. हॅलोजन. Next one is a metal halide lamp. Last one is a LED. मेटल हॅलाइड नंतर LED. हे सर्व जे टाइप्स आहे लॅम्पचे, ते सर्व लॅम्पचं आपल्याला कन्स्ट्रक्शन, त्यांचं वर्किंग, त्यांचं प्रिन्सिपल, त्यानंतर त्यांचे ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन, हे सर्व जे लॅम्प्स आहे ते आपण कुठे कुठे यूज करतो, तर त्यांचे सर्वांचे ऍप्लिकेशन आपल्याला या युनिटमध्ये बघायचे आहे. टाइप्स ऑफ लॅम्प्स. ठीक आहे, क्लिअर झालंय सर्व आजचं जेवढं झालंय टॉपिक तेवढं. ओके, ठीक. तर
नेक्स्ट लेक्चरला काय करायचं, इनकॅन्डिसेंट लॅम्पची जी डायग्राम आहे ती गुगलवरती किंवा नेटवरती सर्च करा. तुम्हाला इनकॅन्डिसेंट लॅम्पची डायग्राम भेटेल. तर ती डायग्राम व्यवस्थित ड्रॉ करून ठेवा फक्त नोटबुकवरती. राईट. हवं तर मी पण तुम्हाला जी इनकॅन्डिसेंट लॅम्पची डायग्राम आहे तुमच्या ग्रुपवरती मी शेअर करतो, ती नोटबुकवरती ड्रॉ करून घ्या. आपण नेक्स्ट लेक्चरला इनकॅन्डिसेंट लॅम्पचं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग प्रिन्सिपल बघणार. ठीक आहे. तर तेवढी नोटबुकवरती तुमची इनकॅन्डिसेंट लॅम्पची डायग्राम ड्रॉ करा. नेक्स्ट लेक्चरचं तेवढं टास्क लक्षात राहू द्या. ठीक आहे.